नमस्कार, मेरा नाम आकाश है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्टा के बारे में बताऊंगा। आज विज्ञान की वजह से हम सब यह जानते हैं कि धरती गोल है और वह सूरज से एक निश्चित दूरी पर घूमती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह सिद्धांत निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, मगर इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि निकोलस कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी। आर्यभट्ट की गिनती प्राचीन समय के महान खगोल शास्त्रों और गणितज्ञों में की जाती है। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट के जन्म स्थान को लेकर आज भी कई विवाद हैं। एक मान्यता के अनुसार यह कहा गया है कि भगवान बुद्ध के समय काल में अश्मत देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच बस गए और आर्यभट्ट का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ। आर्यभट्ट के जन्म स्थान की दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म पाटलिपुत्र के समीप स्थित कुसुमपुर में हुआ। आर्यभट्ट की शिक्षा के संबंध में इतिहासकारों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु एक मान्यता के अनुसार गुप्त साम्राज्य के आखिरी दिनों में वे नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े थे। गुप्तकाल को लोग आज भी भारत के स्वर्णिम रूप में देखते हैं। उस समय भारत के साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। ऐसा कहा जाता है कि मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञानदान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में खगोलशास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर भी थे। आर्यभट्ट का मानना था कि पृथ्वी का आकार गोल है और वह अपनी दूरी पर घूमती है और इसी वजह से दिन और रात का अस्तित्व है। कई अंधविश्वासों को उनके द्वारा चुनौती दी गई और उन्होंने उन्हें गलत साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किए। हिंदू मान्यता के अनुसार राहु नामक ग्रह द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल जाने के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया और उन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा एवं अन्य ग्रह सूर्य की प्रकाश के परावर्तित होने के कारण प्रकाशमान होते हैं और वास्तव में उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रहण या तो पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया या पृथ्वी की ही छाया है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की एक परिक्रमा का बिल्कुल उचित समय का ज्ञात किया। वह अपने अक्ष पे घूमते हैं सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड पूरी कर लेती है। इस प्रकार हमारे एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। गणित में आर्यभट्ट के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने पाई के मूल्य का सटीक अनुमान लगाया था। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के शीर्ष तल की गणना के लिए भी सही सूत्र खोज निकाले। उन्होंने टेबल ऑफ साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यभट्ट का स्थान मूल्य प्रणाली के निर्धारण करने और शून्य की खोज करने के सराहनीय योगदान के लिए थे। वे स्थान मूल्य प्रणाली में शून्य का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्यभट्ट ने अपने जीवन में आर्यभट्टिया, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे कई पुस्तकों की रचना की। उनका भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। आर्यभट्ट द्वारा सुझाई गई खगोलीय गणना और अनुमानों को आज भी एक विशेष दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनके समय में इसी प्रकार के आधुनिक उपकरण या साधन नहीं थे। उनके पास अत्यंत तेज दिमाग था और अपने समर्पण और कड़ी मेहनत से उन्होंने सौर मंडल की
बहुत रहस्यों को सुलझाने में जो योगदान दिया उसे हमेशा याद रखा किया जाएगा। आर्यभट्ट की ज़िंदगी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जय हिंद। നമസ്തേ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മഹർഷി വാൽമീകിയെ പറ്റിയാണ്. മഹർഷി വാൽമീകിയെയും രാമായണത്തെയും കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. മഹർഷി വാൽമീകി സംസ്കൃതത്തിലെ ആദി കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്നായ രാമായണത്തിന് രചന ചെയ്തതും മഹർഷി വാൽമീകിയാണ്. അദ്ദേഹം രചിച്ച രാമായണത്തിൽ 24,000 ശ്ലോകങ്ങളും 7 കാണ്ഡങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതിഹാസത്തിൽ ഉത്തരകാണ്ഡം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് വാൽമീകി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് അശ്വിനി പൂർണിമയിലാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ദിവസം ബർഗത് ദിവസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. മഹർഷി വാൽമീകി ശ്രീരാമദേവൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ജനന തീയതിയും സമയവും നിർണ്ണയിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹർഷി വാൽമീകിയുടെ ജനന തീയതിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു നിർവചനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അപ്രാപ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഹിന്ദു ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ചരിത്രകാരന്മാർ അവലംബിച്ചത്. രാമായണ ഇതിഹാസത്തിൽ ശ്രീരാമദേവൻ തൻ്റെ വനവാസകാലത്ത് മഹർഷി വാൽമീകിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിടപഴകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്നീട് ശ്രീരാമദേവൻ തൻ്റെ പത്നി സീതാദേവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സീതാദേവി അഭയം തേടിയത് വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണെന്നും സീതാദേവി തൻ്റെ സൽപുത്രന്മാരായ ലവകുശന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയത് വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നും വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശ്വാസമാണ് മഹർഷി വാൽമീകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ രത്നാകരൻ എന്നു പേരായ ഒരു വേട്ടക്കാരനും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കൊള്ള നടത്തുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനുമായിരുന്നു എന്നത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വനത്തിൽ വെച്ച് മഹർഷി നാരദനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ വേളയിൽ മഹർഷി നാരദൻ രത്നാകരന് സതുപദേശങ്ങൾ നൽകി രത്നാകരൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തിന്മകളെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മഹർഷി നാരദൻ രത്നാകരനെ ബ്രഹ്മഋഷിയാക്കി, ഒപ്പം ഒരു മതപണ്ഡിതനും. നാരദ മഹർഷി രത്നാകരന് രാമൻ്റെ കഥ വിവരിച്ചു നൽകുകയും പിൻതലമുറയ്ക്കായി ആ കഥ എഴുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രത്നാകരൻ വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്യുകയും ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റി ഒരു ചിതൽപുറ്റ് രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ പേര് വാൽമീകി എന്ന പേര് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വാൽമീക എന്ന വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ചിതൽപുറ്റ് എന്നാണ്. നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് BC 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിന് ജന്മം നൽകിയത് എന്നാണ്. രാമായണത്തെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് നദികളും പർവ്വതങ്ങളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആളുകൾ രാമായണം വായിക്കും എന്നാണ്. അതായത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മൂല്യം നൽകുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ രാമായണം വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും എന്നാണ്. ഭാരതീയർക്കിടയിൽ മഹർഷി വാൽമീകിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് വാൽമീകി ജയന്തി ദിനത്തിൽ കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ച് സന്യാസിയായി വേഷമണിഞ്ഞ് ഭക്തർ ശോഭായാത്രകൾ നടത്തുന്നത്. വാൽമീകി രാമായണം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ്. രാമായണവും ഒരു സ്മൃതി ഗ്രന്ഥമാണ്. ആർഷഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ വേദങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം രാമായണത്തിനുമുണ്ട്. രാമായണം വായിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർ അവൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുപോലെ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ദീർഘവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് രാമായണം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദിമശേഷിപ്പുകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സമത്വവും സാഹോദര്യവും നീതിയും ധർമ്മവും ദൈവീകതയും മോക്ഷവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്നു രാമായണത്തിൽ.
മറ്റ് ലോക സംസ്കാരങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠമായി മാറിയ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ തെളിവാണ് രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വാൽമീകി മഹർഷി ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് രചിച്ച രാമായണം ലോക സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ്സുയർത്താൻ പ്രാപ്തമായ ഇതിഹാസമായി നിലനിൽക്കുന്നു. എനിക്കിന്ന് മഹർഷി വാൽമീകിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിയായ അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ വരും തലമുറയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഇതിഹാസങ്ങളും വേദങ്ങളും പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഭാരത്. सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम गौरी सुधाकर है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी पर हम सब भारतवासी को बहुत गर्व है। ये आज़ादी भारत के उन स्वतंत्र सेनानियों की वजह से है जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम उन्हें बदले में कुछ नहीं दे सकते, पर कम से कम हम उन्हें इस दिन याद तो कर सकते हैं और उनके बारे में जान भी सकते हैं। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में ऐसे वीरों के नाम स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते हैं जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। हमारे भारत में ऐसे वीर योद्धा ही नहीं बल्कि वीरांगनाएं भी है। उनमें से एक रानी लक्ष्मीबाई है। आज इस अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। रानी लक्ष्मीबाई वह भारतीय वीरांगना थी जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और हंसते हंसते रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हम सब के लिए उनका जीवन आदर्श के रूप में है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका थी। उनके माता का नाम भागीरथी बाई और उनके पिता का नाम मोरप्पन था। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1835 को काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण पितौर में हुआ था। जब वो 4-5 साल की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया था। बचपन से ही खेलते कूदते घुड़सवारी करने और तीर तलवार चलाने के कारण उनमें वीर योद्धा जैसी गुणों का विकास हो चुका था। बाजीराव पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों में रानी लक्ष्मीबाई के हृदय के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न किया है। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात वो मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई कहलाती थी। विवाह के 9 वर्ष बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, परंतु वो 3 महीने बाद ही चल बसा। पुत्र के वियोग में राजा गंगाधर राव बीमार हो गए थे, इसीलिए उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव ही स्वर्ग सितार हो गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को असहाय और अनाथ समझकर उनके दत्त लिए गए पुत्र को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि वह झांसी छोड़ के चली जाए। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में उन्हें उत्तर दिया कि झांसी मेरी है और मेरे प्राण रहते मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था और उसने नियम बनाया कि जिस किसी भी राज्य में राजा नहीं उधर अंग्रेजों का अधिकार होगा। रानी लक्ष्मीबाई उस समय एक विधवा थी और उनके पास सिर्फ एक गोद लिया गया बेटा दामोदर था, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घुटने अंग्रेजों के सामने टेक देने से मना कर दिया और उन्होंने अपने झांसी को बचाने के लिए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 2 हफ्ते अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जो वे हार गई थी। उसके बाद वे ग्वालियर चली गई, जहां फिर से उनका मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ। इधर उन्होंने डटकर उनका सामना किया, परंतु लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सितार हो गई थी। 1857 में हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही विशेष योगदान था। आज भी हमारे स्वतंत्र सेनानियों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई एक नारी होकर भी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों की भांति युद्ध किया और उनकी हालत खराब कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ये साबित कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए तुम अंग्रेजों के लिए एक महिला ही काफी है। वो मरकर भी अमर हो गई और स्वतंत्रता की ज्वाला को भी अमर कर गई। आज भी हम भारतीयों के दिल में उनके जीवन की एक एक घटना नव स्फूर्ति और नव चेतना का संचार कर रही है। इस अवसर पर मुझे रानी लक्ष्मीबाई की एक कविता याद आ रही है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। बुंदले हर बोले के मुंह हमने सुने कहा थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी, वह तो झांसी की रानी थी। इस अवसर पर मैं हमारे देश के सारे महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब शक्ति है, सशक्त है और हम सब के अंदर भी एक रानी लक्ष्मीबाई छुपी हुई है और अवसर आने पर हमें इसे जगाना होगा। चाहे खेल कूद हो या अंतरिक्ष विज्ञान, महिला हर क्षेत्र में पुरुषों के भांति आगे है और अगर ऐसा ही हो तो महिला अपने कदम से कदम मिलकर अपने उपलब्धियों के बल पर हमारे देश का नाम रोशन करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ആദിത്യ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ചാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു. നേതാജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർച്ചയായ 2 തവണ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ സമര രീതികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ളതല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊരു പാർട്ടി അദ്ദേഹം രൂപവത്കരിച്ചു. 11 തവണ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു. ജർമ്മനിയിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചത്. അച്ചുതണ്ട് ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ ജില്ലയിൽ 1889 ഡിസംബർ 3-നാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ ദേവിക്കും ത്രൈലോക്യനാഥ് ബോസിനും ഖുദിറാം ബോസ് എന്ന ധീരയോദ്ധാവ് ജനിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഖുദിറാം ബോസ് തന്റെ ഗുരുവായ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസിലൂടെ ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൂടുതൽ വിപ്ലവ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സഹായകമായി. 1908 ഏപ്രിൽ 30 8:30 മണിയോടെ ഖുദിറാം ബോസും തന്റെ സുഹൃത്തുമായ പ്രഫുല്ല ചാക്കിയുടെ സഹായത്തോടെ ഡഗ്ലസ് കിങ്സ്ഫോർഡ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിനെ വധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ആ വണ്ടിയുടെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും ആ വണ്ടിയുടെ നേരെ ബോംബെറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വണ്ടി അല്പനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കത്തിയിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഖുദിറാം ബോസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ അതിനുള്ളിൽ ഡഗ്ലസ് കിങ്സ്ഫോർഡ് ആയിരുന്നില്ല. പകരം മുസാഫർപൂർ ജില്ലയിലെ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ബാരിസ്റ്റർ കെന്നിയുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 25 മൈൽ സഞ്ചരിച്ച് ആൾപെരുമാറ്റം കുറവുള്ള വൈനി സ്റ്റേഷനിൽ അമിത ക്ഷീണിതരായി വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുഷിഞ്ഞ വേഷവും പാദരക്ഷകളില്ലാത്ത കാൽപാദങ്ങളും കണ്ട് 2 പോലീസുകാർ സംശയം തോന്നി ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രഫുല്ല ചാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ തന്നെ സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. പകരം ഖുദിറാം ബോസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ എതിരിട്ടപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള തോക്ക് താഴെ പോവുകയും ഖുദിറാം ബോസിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഖുദിറാം ബോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 37 വട്ടം വെടിവെക്കാവുന്ന തിരകളും 30 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു പോലീസ്. അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് നേരിടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം 18 വർഷവും 8 മാസവും 11 ദിവസവും 10 മണിക്കൂറുമായിരുന്നു പ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതമാതാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മരിച്ച രക്തസാക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ യോദ്ധാവാക്കുന്നു ഖുദിറാം ബോസ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ധീര യുവയോദ്ധാക്കളുടെ അഘോരാത്മക പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് 75-ാം പ്രായത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇവരെ പോലുള്ള ധീര യുവയോദ്ധാക്കളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ.
നമസ്കാരം. സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, അത് ഞാൻ നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയം നേടിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. അതെ, ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേസരിയുടെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ ബാലഗംഗാധർ തിലകിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയും അനീതികൾക്കെതിരെയും ഇദ്ദേഹം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിൽ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു. നമസ്തേ. കവികുലഗുരു കാളിദാസൻ എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിലും വളരെ വലിയ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച നാടാണ് ഭാരതം. നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് മുൻപേ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പോയിരുന്ന ശില്പങ്ങളും വാസ്തുവിദ്യയുമെല്ലാം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനാകുന്നതാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ കലകൾ ലോകത്തിൽ എന്നും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും. ഭാരതത്തിൻ്റെ സാഹിത്യമാകട്ടെ ലോകത്തിന് എന്നും അത്ഭുതമാണ്. ഭാരതീയ സാഹിത്യം എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് സംസ്കൃത സാഹിത്യം തന്നെയായിരുന്നു. വേദകാലം മുതൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ. സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ സത്ത കാളിദാസൻ്റെ കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളുമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. കാളിദാസൻ്റെ കൃതികൾ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവയാണ്. വേദങ്ങൾക്കും ഇതിഹാസങ്ങൾക്കും ജന്മം നൽകിയ ഭാരതത്തിലാണ് കാളിദാസൻ്റെ മനോഹരമായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും പിറവിയെടുത്തത്. രഘുവംശം, കുമാരസംഭവം എന്നീ 2 മഹാകാവ്യങ്ങളും, അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, വിക്രമോർവശീയം എന്നീ നാടകങ്ങളും, മേഘസന്ദേശം എന്ന സന്ദേശകാവ്യവും കാളിദാസൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധങ്ങളായ കൃതികളാണ്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കാളിദാസൻ്റെ കൃതികൾ ഇന്നും അനുവാചകർ അതേ രസത്തോടെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. കാലം പഴകുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കാവ്യം പഴകുന്നതേയില്ല. കാളിദാസൻ്റെ കൃതികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇനിയും സ്വീകരിക്കപ്പെടും. കാളിദാസൻ്റെ രചനകളുടെ സൗന്ദര്യവും അതുതന്നെയാണ്. ഉപമാ കാളിദാസസ്യ എന്ന് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ലുണ്ട്. ഉപമ എന്നാൽ അത് കാളിദാസൻ്റെ ഉപമയാണ്. മറ്റാര് പ്രയോഗിച്ചാലും ഉപമയ്ക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുകയില്ല. കാളിദാസൻ്റെ എത്രയോ ഉപമകൾ ഇന്നും വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ്. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ മണിമുത്തുകളാണ് പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങൾ. അവയിൽ 2 കാളിദാസൻ്റെ തന്നെ രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവും. ദിലീപിനിൽ തുടങ്ങി അഗ്നിവർണ്ണനിൽ അവസാനിക്കുന്ന രഘുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ പറയുന്ന രഘുവംശവും, കുമാരൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കുമാരസംഭവവും സംസ്കൃത മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ്. വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തവും വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയും ജഗത പിതരവോ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരവും. ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളായി പാർവതിയെയും പരമേശ്വരനെയും വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് രഘുവംശം ആരംഭിക്കുന്നത്. കുമാരസംഭവമാകട്ടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു കോട്ട പോലെ നമ്മളെ കാക്കുന്ന ഹിമവാനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ 2 കാവ്യങ്ങളും, ഈ 2 മഹാകാവ്യങ്ങളും കാളിദാസൻ്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കാളിദാസ നാടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു തന്തു എടുത്തുകൊണ്ട് അതിവിപുലവും അതിമനോഹരവുമായ ഒരു നാടകമാണ് കവി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാവ്യേഷു നാടകം രമ്യം തത്ര രമ്യ ശകുന്തള എന്ന് പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. കാവ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നാടകങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ നാടകം അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവും. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം എത്രമാത്രം അനുവാചകർക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ഇന്നത്തെ കലകളിൽ പോലും തെളിഞ്ഞു കാണാം. വിക്രമോർവശീയവും മാളവികാഗ്നിമിത്രവും കാളിദാസൻ്റെ മറ്റു 2 നാടകങ്ങളാണ്. പുരൂരവസിൻ്റെയും ഉർവശിയുടെയും പ്രണയമാണ് വിക്രമോർവശീയത്തിൻ്റെ പ്രണയം. അഗ്നിമിത്രൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ മാളവിക എന്ന തൻ്റെ തോഴിയോടുള്ള അഗാധമായ പ്രണയമാണ് മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. ഇതുകൂടാതെ ഒരു സന്ദേശകാവ്യമുണ്ട് കാളിദാസൻ്റെ
മറ്റൊരു പ്രണയകാവ്യം. മേഘസന്ദേശം എന്നാണ് ആ കാവ്യത്തിൻ്റെ പേര്. അളകാപുരിയിൽ നിന്ന് യക്ഷരാജാവായ കുബേരൻ തന്നെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ രാമഗിരിയിലെ ഒരാശ്രമത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈ യക്ഷൻ അളകാപുരിയിലെ തൻ്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഷാഢമാസത്തിലെ മേഘത്തിൻ്റെ പക്കൽ തൻ്റെ പ്രണയോപഹാരമായ ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് ആ യക്ഷൻ. ഉത്തരഭാരതത്തിലെ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മനോഹരമായ വർണ്ണനകളാൽ കാളിദാസൻ ഈ കൃതിയിൽ ചമച്ചിരിക്കുന്നു. മേഘസന്ദേശം എത്രയോ കാലമായി ഭാരതത്തിലെ ഇവ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി ദണ്ഡകങ്ങളും മറ്റനേകം കൃതികളും കാളിദാസൻ്റെതായി കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും കാളിദാസൻ്റേതാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുകയുമില്ല. ഇനിയും എത്രയോ കൃതികൾ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെതായി കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. Namaste. Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lobamudra Archita. Those who chant Lalita Sahasranama would be familiar with this hymn. And this hymn translates to she which could be understood through all the Upanishads, she who is the embodiment of truth and bliss, and she who is worshipped by Loba Mudra. And who is Lobamudra? Lobamudra is supposed to be one of the ancient Vedic philosopher and a feminist who is the wife of Agastya Maharshi. Long before Plato had discussed feminism in his classic Republic, Lobamudra had actually practiced and preached feminism, even in the intimate sexual intercourse. Lobamudra is considered to be the propounder of Shakti tradition, and she is also said to have contributed, along with her husband Agastya Maharshi, the hymn number 179 in Rigveda titled Rati. There are various myths and legends associated with Lobamudra. The first mention of her is found in Rigveda, as I have said, in hymn number 179. In that phase, Lobamudra is seen to seek attention from her husband. And the epic hymn goes by this: many autumns have passed by, and I am serving you day in and day out, and I am tired of that. Slowly I am turning old, and the old age is ripping my body of beauty. Can't it happen that husbands can attend their wives at times? Here we can see Lobamudra asking her husband to mate with her. So here she is asking for her husband's presence. She is fulfilling the obligation of a housewife by attending to his rituals, rites, and penances. But she, at the end, is being ignored and neglected. She is questioning her husband's cold nature towards her. She too has desires. She too has physical needs. So she is asking without hesitation for her husband's attention. Another incident of Lobamudra is quoted in the Vanaparva of Mahabharata, where she is raised as the daughter of King of Vidarbha, and King of Vidarbha is marrying his only daughter, Lobamudra, to sage Agastya. Here also, leaving all the luxuries of a royal court behind, Lobamudra is seen wearing rags, bark, deerskin, and going wholeheartedly, happily with sage Agastya. But sage Agastya, after marriage, though he married Lobamudra in need of an offspring, he is paying no attention to Lobamudra after marriage. Lobamudra, ignoring all this, is doing her utmost to satisfy Agastya Maharshi. But when she was tired of his ignorance, she, without hesitation, is asking him again. A different Lobamudra could be seen here,
where she is bashfully, very refinedly portraying all the echoes of the feminine community here. Her words in Mahabharata is reflecting the lament of the entire feminine community in the world. Many who is suffering in the household without expressing their feelings towards their husband, who are suppressing their feelings because their husband is not paying attention to them. Family is the basic unit of society in Hindu social system in India. And for a family to be stable, there needs to be a space of open conversation between wife, husband, and children. Only because Lobamudra opened up to her husband that he came to know for sexual desires and he catered to that without ego. Lobamudra too asserted her point logically without hurting the sentiments of Agastya. She is repeatedly saying in Mahabharata that she doesn't want to disturb or interrupt the sage's aesthetic life. But only because she has physical needs and desires is she adamant in choosing her preferences and then moving to sexual intercourse happily with Agastya. So, Lobamudra is an example for the entire feminine community who is eager to fight for equal opportunities and justice, which is to be served to them. Thus, Lobamudra serves as an ideal for womanhood in the world. We too have many lessons to learn from Lobamudra. She is a sheer example of beauty with brains. She was a scholar at the same time. She is multitasking. She is fulfilling all her responsibilities in her household. At the same time, she is composing hymns in Rigveda, the sacred ritual text in Sanskrit, along with her husband. Also, she helped the sage in composing Lalita Sahasranama. She's supposed to be a scholar, a great scholar of her time. And she is believed to be the confluence of all mystic, superior, beautiful elements in the world. A legend says like this that Agastya created Lobamudra, cutting off all the beautiful parts of an organism, especially the eyes of the deer. So, in this era of feminism and women's fight against the wickedness of stereotypes and prejudices, the life of Lobamudra shines ahead. Thank you. നമസ്കാരം. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച ദിവസം. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മുടെ ഭാരതം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ആ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് 1857 നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മീററ്റിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് 1857 മെയ്യിലാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണം എന്തെന്നാൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന ധീര ദേശാഭിമാനിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമായിരുന്നു. മംഗൾ പാണ്ഡെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നൊക്കെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. മംഗൾ പാണ്ഡെ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഏറെ ഊർജം നമുക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഊർജ്ജസ്വലനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മംഗൾ പാണ്ഡെ. 1827 ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജനിച്ച മംഗൾ പാണ്ഡെ 1849 ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ 34ാം റെജിമെന്റിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ അനേകം ശ്രുതിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ. അത്തരത്തിൽ 1857 ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു പുതിയ നയം കൊണ്ടുവന്നു.
തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉണ്ടകൾ, തിരകൾ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആവരണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞതാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, നാനാജാതി മതസ്ഥരുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വർജ്യമായിട്ടുള്ള പന്നിയുടെ മൃഗക്കൊഴുപ്പും ഹിന്ദുക്കൾ ദേവതയായി കാണുന്ന പശുവിന്റെ മൃഗക്കൊഴുപ്പും അടങ്ങിയ തിരകൾ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഏക സ്വരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ. 1857 മാർച്ചിൽ ഇതിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹള, ശിപായി ലഹള എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച ലഹള, അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് റെജിമെന്റിന്റെ ഓഫീസറായിരുന്ന കേണൽ ബോഗിനെ മംഗൾ പാണ്ഡെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ച ബോഗിനെതിരെ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ആയുധമുയർത്തി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആദ്യമായി ആയുധമുയർത്തുന്ന വ്യക്തിയുമാര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മംഗൾ പാണ്ഡെ തന്നെയാണ്. തങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഒരു വിഭാഗത്തിനല്ല, നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും വേണ്ടി ആദ്യമായി അദ്ദേഹം തന്റെ വാക്കുകൾ ഉന്നയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം, ഇതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. അങ്ങനെ മംഗൾ പാണ്ഡെ 1857 ബോഗിനെതിരെ നിറയൊഴിച്ചു. കൊണ്ടില്ല, പകരം ബോഗിന്റെ കുതിരയ്ക്കാണ് കൊണ്ടത്. തിരിച്ചു നിറയൊഴിച്ച ബോഗിനും മംഗൾ പാണ്ഡെയെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല, പകരം അദ്ദേഹത്തിന് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ വെച്ച് മംഗൾ പാണ്ഡെയെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 1857 ഏപ്രിൽ 6 വിചാരണയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി മംഗൾ പാണ്ഡെയെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിച്ചു. അങ്ങനെ 1857 ഏപ്രിൽ 8 ധീരദേശാഭിമാനിയായ മംഗൾ പാണ്ഡെ കൽക്കട്ടയിലെ ഭരത്പൂരിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ശബ്ദമുയർത്തിയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ആര്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റിയത്. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. മംഗൾ പാണ്ഡെ പകർന്ന ഊർജത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പറ്റം 1857 കലാപത്തിനിറങ്ങുന്നു. അവിടെ മുതലാണ് ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന ധീരദേശാഭിമാനി നൽകിയ ഊർജം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ഝാൻസി റാണി, നാനാ സാഹിബ്, വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഭഗത് സിംഗ്, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ, മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങി അനേകായിരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചോരയും വിയർപ്പുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ഇന്ത്യ. അവർക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം. നമസ്കാരം. ഭാരതം അതിൻ്റെ 74ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അനേകം മഹത് വ്യക്തികളെ നാം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. അതിലെ മഹത്തായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ശ്രീമതി സരോജിനി നായിഡുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെട്ട സരോജിനി നായിഡു ഒരു ബാലപ്രതിഭയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കവയിത്രിയുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാവുന്ന ആദ്യ വനിതയും ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ആവുന്ന ആദ്യ വനിതയും സരോജിനി നായിഡു ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സജീവയായിരുന്ന നായിഡു ദണ്ഡി യാത്രയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അനുഗമിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണർ ആയിരുന്നു. സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനം ഇന്ത്യയിൽ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1879 ഫെബ്രുവരി 13 ജനിച്ചു.
സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദം കാരണം ബംഗാളിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്ന ഡോക്ടർ അഹോരനാഥ് ചട്ടോപാധ്യായയുടെയും പത്നി വരദാ സുന്ദരി ദേവയുടെയും മൂത്ത മകളായിരുന്നു സരോജിനി. മദ്രാസ്, ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയ സരോജിനി പഠനകാലത്ത് കവിതാ രചനയിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെട്രിക്കുലേഷൻ 1ാം റാങ്കോടെ പാസ്സായി. പിന്നീട് റോയൽ ലിറ്റററി സൊസൈറ്റി അംഗമായ ഇവർ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നേടി. 1898 മിശ്രവിവാഹം അസാധാരണമായിരുന്ന കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അബ്രാഹ്മണനായ ഗോവിന്ദരാജമോർ നായിഡുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ ഇവർ സരോജിനി നായിഡുവായി മാറി. ഗാന്ധിജി, ഗോഖലെ എന്നിവരുടെ സ്വാധീനം മൂലം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായ ശ്രീമതി നായിഡു ജീവിതാന്ത്യം വരെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. റൗലറ്റ് ആക്ടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം അണിനിരന്ന ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി നായിഡു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, നിയമനിഷേധ പ്രസ്ഥാനം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എന്നിവയിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയുണ്ടായി. 1925 കാൺപൂരിൽ കൂടിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം ശ്രീമതി നായിഡുവിന് അധ്യക്ഷ പദവി നൽകി ബഹുമാനിച്ചു. 1928-29 കാലയളവിൽ US-ൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ജനതയെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രീമതി നായിഡു സ്ത്രീ വിമോചനം, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം, സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലും സജീവമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന നിവേദനം 1917 മോണ്ടേഗ്യൂവിന് സമർപ്പിച്ച പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചത് സരോജിനിയാണ്. ദണ്ഡി യാത്രയിൽ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും സ്ത്രീപക്ഷവാദിയായ സരോജിനിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ മൂലം സ്ത്രീകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജി തയ്യാറായി. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സൂററ്റ് ജില്ലയിലെ ദർശനയിലുള്ള ഉപ്പ് പണ്ടകശാല സമാധാനപരമായി കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും ദർശനയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ദർശനയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സരോജിനി നായിഡുവാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയെ തുടർന്ന് UP സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഗവർണറായിരുന്നു ഇവർ. കവിതയുടെ ഉപാസികയായ ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പദ്യഗദ്യ സാഹിത്യ രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് ഗാന്ധിജി ഭാരതകോകിലം എന്ന പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, ഉറുദു, പേർഷ്യൻ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഭാഷകളിൽ പ്രവീണയായിരുന്നു അവർ. 1905 ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ദ ഗോൾഡൻ ത്രെഷ്ഹോൾഡ്, ദ ബോർഡ് ഓഫ് ടൈം, ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് ഇൻ എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന കൃതികൾ. 13-ാം വയസ്സിൽ ലേഡി ഓഫ് ദ ലേക്ക് എന്ന കവിത എഴുതിയാണ് സരോജിനി നായിഡു കാവി വായിസിലേക്ക് പറന്നത്. 1905 ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നപ്പോഴാണ് സരോജിനി നായിഡു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്കും എത്തിയത്. റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ സരോജിനി നായിഡു മഹാത്മാഗാന്ധിയോടൊപ്പം സമരരംഗത്തേക്കിറങ്ങി. അക്കൊല്ലം ഹോം റൂളിൻ്റെ അംബാസിഡറായി അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി. 1929 കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അവർ പങ്കെടുത്തു. 1928 കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗമായി. 31 ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം അറസ്റ്റിലായി ദീർഘനാൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. ആഭരണങ്ങളും പട്ടുസാരികളും സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ആകർഷണങ്ങളായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചൂടിൽ അവയെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. 1947 ഡിസംബറിൽ ഹിന്ദു സർവകലാശാല ഓണറ്റി ബിരുദം നൽകി. രാജ്യസ്നേഹത്തിനും കലാവാസനയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഈ ധീരവനിത 1949 മാർച്ച് 2 അന്തരിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ധൈര്യം കൈവിടാതെ അവർ മുൻപന്തിയിൽ പോരാടി. ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടിറങ്ങണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്തേ, ഞാൻ റാണി. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിനമാണ് ആഗസ്റ്റ് 15, 1947. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമാണോ നമ്മളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പേ പല അധിനിവേശ ശക്തികളും ഭാരതത്തെ അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ, വീരപുത്രന്മാരെ നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാല ആക്രമണങ്ങളെയും കീഴടങ്ങലുകളെയും നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു.
ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരദേശസ്നേഹികളെ നാം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കവരെ സ്മരിക്കാം. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ, അധിനിവേശ മുഗളന്മാർക്കെതിരെ ധീരമായി പടപൊരുതിയ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ ധീരപുത്രനായിരുന്നു മഹാരാജ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്. ഭാരതം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ജനത സംസ്കാരത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തെ നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ മാതാവായി കണക്കാക്കുന്നു. മാതാവിൻ്റെ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പുത്രന്മാരുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ നമുക്കതിനായിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റോമാക്കാർ മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരെ ഭാരതാംബയുടെ അഭിമാനത്തെ കവർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2021 ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുരുക്കം ചില വീരപുത്രന്മാർ ഭാരതാംബയുടെ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് മഹാരാജ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആക്രമണകാരിയായിരുന്നു ബാബർ. നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയും മതം മാറ്റുകയും അസംഖ്യം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർത്ത ബാബർ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. ശേഷം മകൻ ഹുമയൂൺ അരങ്ങുവാണു. അതിനുശേഷം അക്ബറിൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും സിന്ധു നദീതടം മുതൽ ഗംഗാ സമതലം വരെയുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം അധിനിവേശ മുഗളന്മാരുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു. എന്നാൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം മാത്രം അക്ബറിന് കീഴടങ്ങാതെ അഭിമാനത്തോടെ നിന്നു. ആ രാജ്യമാണ് മേവർ. മേവറിലെ മഹാരാജാവ് സാക്ഷാൽ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്. അദ്ദേഹം അക്ബറിന് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം ചെറുത്തുനിന്നു. എന്നാൽ മറ്റു രജപുത്രന്മാരെല്ലാം അക്ബറിന് കീഴടങ്ങി. തൻ്റെ പുത്രിമാരെ പോലും മുഗളന്മാർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ റാണ പ്രതാപ് സിംഗിന്റെ ധൈര്യം അവരെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചു. തൻ്റെ അടിമകളുടെ മനസ്സു മാറുന്നതറിഞ്ഞ അക്ബർ തൻ്റെ പുത്രനായ ജഹാംഗീർ നേതൃത്വത്തിൽ മേവാർ ആക്രമിച്ചു. മേവാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഹൽദിഘട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മുഗൾ സൈന്യവും രജപുത്ര സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടി. ജഹാംഗീറിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും മുഗളന്മാരുടെ ചതിപ്രയോഗത്തിൽ ദയനീയമായി റാണ പ്രതാപ് സിംഗിന് പരിക്കേറ്റു. രക്തം വാർന്ന അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് ചേതക് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ കുതിര യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ മുഗളന്മാരുടെ ചാരവലയം റാണ പ്രതാപ് സിംഗിനെ കണ്ടെത്തി. അവശനിലയിലും അദ്ദേഹം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയം മേവാർ മുഗളന്മാർ കീഴടക്കിയിരുന്നു. 1598 നായാട്ടിലുണ്ടായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് മകൻ അമർ സിംഗ് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. ഭാരതാംബയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വാനോളം ഉയർത്തിയ ധീരപുത്രനാണ് മഹാരാജ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ എന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ 1875 ഒക്ടോബർ 31 ഗുജറാത്തിലെ നാദിയാദ് ഗ്രാമത്തിൽ ലാഡ്ഭായിയുടെയും ജവാഹർഭായ് പട്ടേലിൻ്റെയും മകനായി ഭൂജാതനായി. 2014 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിവസമായ ഒക്ടോബർ 31 രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഉധം സിംഗിനെ പോലെ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ നിർണായകമായ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. 562 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കും വളരെയധികം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നു തന്നെയാണ്. 1918 ഗുജറാത്തിലെ വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് റവന്യൂ ശേഖരണം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഖേദാ സമരം ആരംഭിച്ചു.
1920 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയും ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1928 ബ്രിട്ടീഷ് നികുതി വർധനവിനെതിരെ അദ്ദേഹം ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. ഈ സത്യാഗ്രഹ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് നേതാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സർദാർ എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചത്. 1931 അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഗ്രാമ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും ദേശീയതയുടെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിം വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പരിഹാരമായി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽജി. ഭരണഘടനാ രൂപീകരണത്തിനായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കൂടാതെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമാകുവാൻ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചു. കൂടാതെ തന്നെ ഗോത്രവർഗം, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ സമിതികളുടെ ചെയർമാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. 562 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്ന ഒരു അധിക ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേരുന്നതിനായി അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് ജുനഗഡിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു നിസ്വാർത്ഥനായ നേതാവായിരുന്നു. തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായി തൻ്റെ രാഷ്ട്ര താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഏകീകൃതവും ആധുനികവൽകൃതവുമായ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മുന്നേറുമ്പോൾ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നൽകിയ അതുല്യമായ അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ നാം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് ഒരു കൾച്ചറെ അറിയൂ, അത് അഗ്രികൾച്ചറാണ് എന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രിയ നേതാവിന് മുന്നിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക്കിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അനന്തു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് എൻ്റെ നാട്. അപ്പോൾ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കൊൽക്കട്ടയിലെ സിംല എന്ന പട്ടണത്തിൽ അഭിഭാഷകനും നിയമപണ്ഡിതനുമായിരുന്ന വിശ്വനാഥ ദത്തയുടെയും പുരാണ പണ്ഡിതയും വിദ്യാസമ്പന്നയുമായിരുന്ന ഭുവനേശ്വരി ദേവിയുടെയും 10 സന്താനങ്ങളിൽ 6ാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്തയുടെ ജനനം. 1863 ജനുവരി 12 തിങ്കളാഴ്ച മകരസംക്രാന്തി ദിവസം രാവിലെയാണ് നരേന്ദ്രൻ്റെ ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത. വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകാനുള്ള കഴിവ്, ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ദാനശീലം, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. വളരെ കുസൃതിയുള്ള ഒരു കുട്ടി കൂടിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത. അടുപ്പമുള്ളവർ നരേന്ദ്രനെ നരേൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അമ്മയായ ഭുവനേശ്വരി ദേവി അവനെ വിളിച്ചിരുന്നത് വീരേശ്വരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. നരേന്ദ്രൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആരാണ് ഈശ്വരൻ? എന്താണ് ഈശ്വരൻ? എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ? ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈശ്വരനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സ്. തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഹേസ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ എന്ന പേര് നരേന്ദ്രൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, ഈ പേര് നരേന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടന്നു. അങ്ങനെ 1881 തൻ്റെ അയൽവാസി കൂടിയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രനാഥ് മിത്രയുടെ വീട്ടിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം മിത്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ നരേന്ദ്രൻ അറിയാനിടയുണ്ടായി.
അന്ന് അവിടെ എത്തിയ നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് വേണ്ടി ഒരു കീർത്തനം ആലപിച്ചു. ആ കീർത്തനത്തിൽ ഏറെ സന്തുഷ്ടനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നരേന്ദ്രനെ ദക്ഷിണേശ്വരത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ദക്ഷിണേശ്വരത്തെത്തിയ നരേന്ദ്രനെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സ്വീകരിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു. നരേന്ദ്രനെ കണ്ടപാടി ചാടി എണീറ്റ് ഓടി അടുക്കലെത്തിയ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, നീ എന്തേ വരാനിത്ര വൈകിയത്? എൻ്റെ ആത്മാനുഭവങ്ങളെയും എൻ്റെ മനസ്സിനെയും തുറന്നു കാട്ടാൻ എത്ര വർഷമായി ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നരേന്ദ്രൻ ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്നിരുന്നാലും നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനിൽ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനാവട്ടെ നരേന്ദ്രനിൽ തൻ്റെ പിൻഗാമി. നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതിന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ നൽകിയ മറുപടി, ആത്മാർത്ഥമായി ആരാണോ ഈശ്വരനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നായിരുന്നു. 1886 ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സമാധിയായി. സമാധിയാവുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ തന്നിലുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളെയും നരേന്ദ്രനിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ വിടവാങ്ങിയത്. നരേന്ദ്രനും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ഗുരുവിനെ ഗംഗാതീരത്ത് സംസ്കരിച്ചു. ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കൊൽക്കട്ടയിലെ വരാഹ നഗരത്തിൽ ഒരു പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ അവർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ആശ്രമം തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം നരേന്ദ്രൻ ഭാരത പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച ശേഷം നരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ ഷൊർണൂരിലെത്തി. അവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും കണ്ടുമുട്ടി. അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഏറെ ആകർഷകനായി. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ആദ്യമായി ചിന്മുദ്രയുടെ രഹസ്യം നരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. തൻ്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനുമായിരുന്ന കെത്രി രാജാവിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് നരേന്ദ്രൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കന്യാകുമാരിയിലെത്തിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അകലെ കണ്ടൊരു പാറക്കരികിലേക്ക് നീന്തി ചെല്ലുകയും ആ പാറയ്ക്ക് മുകളിലിരുന്ന് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. ആ പാറയാണ് ഇന്ന് വിവേകാനന്ദ പാറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഷിക്കാഗോയിൽ സർവമത സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. ശിഷ്യന്മാർ പണം പിരിച്ച് ഗുരുവിനെ സമ്മേളനത്തിന് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വിവേകാനന്ദൻ അത് നിരസിച്ചു. 1892 കന്യാകുമാരിയിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഷിക്കാഗോയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന തോന്നൽ വിവേകാനന്ദനുണ്ടായത്. കെത്രി രാജാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവേകാനന്ദൻ ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് തിരിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയ വിവേകാനന്ദന് സമയം വൈകി എന്ന കാരണത്താൽ സമ്മേളനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പണമില്ലാതെ അലഞ്ഞ വിവേകാനന്ദൻ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്ന പ്രൊഫസർ JH റൈറ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടി. കുറേ നാളത്തെ അടുപ്പത്തിന് ശേഷം JH റൈറ്റ് ഷിക്കാഗോ സർവമത സമ്മേളനത്തിന് സംഘാടകർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കത്തെഴുതി. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രൊഫസർമാരെയും കൂട്ടിവെച്ചാൽ പോലും അതിലേറെ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിലേക്കുള്ള അനുമതി കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആ ലെറ്റർ. അങ്ങനെ ഷിക്കാഗോ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ സ്വയം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വിവേകാനന്ദന് അവസരം ലഭിച്ചു. 1893 സെപ്റ്റംബർ 11 അമേരിക്കയിലെ എൻ്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രസംഗം ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു. ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. പല രാജ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തി. അദ്ദേഹം ലോകപ്രശസ്തനായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭാരത പര്യടനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പുതിയ ഭാരതത്തെ എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കണം എന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നിവേദ്യ വിദ്യാലയവും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ശാരദാമഠവും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. 1899 സ്വന്തം ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. 1902 തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. 1902 ജൂലൈ 4 വെള്ളിയാഴ്ച തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ശിഷ്യനോട് തൻ്റെ കാലൊന്ന് തിരുമ്മിത്തരാൻ പറഞ്ഞു. ശിഷ്യൻ കാലു തുരുമ്പുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല. ആ ധ്യാനത്തിൽ തന്നെ 39-ാം വയസ്സിൽ വിവേകാനന്ദൻ സമാധിയായി. വിവേകാനന്ദൻ 39 വർഷമേ ജീവിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ യുവത്വത്തെ തൊട്ടുണർത്താൻ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് വാസ്തവം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മൈ നെയിം ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് പ്രോമിനൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി റിയലൈസ്ഡ്. പ്രമുഖമായി തീരേണ്ടത് എൻ്റെ പേരല്ല, എൻ്റെ പേര് പ്രമുഖമാവണ്ട, പക്ഷേ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണം, അത് പ്രമുഖമാകണം.
എന്നാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ലക്ഷ്യമുള്ളിടത്ത് ആശയങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ യാഗാഗ്നി പോലെ ഉദിച്ചുയർന്ന ഒരു വിപ്ലവ നക്ഷത്രമായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്നും ഒരു ചെറു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമസ്തേ ഗുരുജനങ്ങളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ പൂജാലക്ഷ്മി, NSS കോളേജ് പന്തളം 3ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. 1906 ജൂലൈ 23 മധ്യപ്രദേശിലെ സീതാറാം തിവാരിയുടെയും ജാഗരണി ദേവിയുടെയും മകനായി ചന്ദ്രശേഖർ തിവാരി ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാഹസിക വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ബാലൻ പഠനത്തിൽ ശരാശരി മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശർക്കര പ്രേമിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അച്ഛൻ ശകാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നാടുവിട്ടു പോകാനൊരുങ്ങിയ മകനെ അമ്മ ബനാറസ് കാശി സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠത്തിലേക്ക് അയച്ചു. സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കാൻ എത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറച്ചില്ല. ബനാറസിലുള്ള ബീൽസ് എന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായി മാറുകയും അവരുടെ ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖറിന് വെറും 15 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്രമരഹിതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സമരം ചിലയിടത്തെങ്കിലും അക്രമാസക്തമായി. കല്ലേറിൽ ചന്ദ്രശേഖറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിചാരണയ്ക്കയച്ചു. പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന 15 വയസ്സുകാരൻ തടിയനെ ഒന്നു ഭയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് ആസാദ്. അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും എവിടെയാണ് നിന്റെ വീട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജയിൽ എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഈ മറുപടി കേട്ട ക്ഷുഭിതനായ ജഡ്ജിയാകട്ടെ 15 ചാട്ടവാറടി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഓരോ അടി ദേഹത്ത് വീഴുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭാരതാംബയ്ക്ക് ജയ് വിളിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ സമര പോരാളികൾക്ക് അവൻ ആവേശമായി മാറി. അവർ അവനെ ആസാദ് കി ജയ് എന്ന ആരവം മുഴക്കിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിന് ശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധിയാകട്ടെ ഏകപക്ഷീയമായി നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ആസാദ് അടക്കമുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധീരതയോടെ എതിരിട്ടു നിന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു സമരം, അത് ഒത്തുതീർപ്പ് സമരം അത് പ്രഹസനമായി തോന്നി. സോമനാഥ ഗുപ്തയെയും രാംപ്രസാദ് ബിസ്മീലിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം HRAയിൽ അംഗമായി. സായുധ വിപ്ലവത്തിനും തയ്യാറായി. 1925 ഓഗസ്റ്റ് 9 കക്കോരി ട്രെയിൻ അട്ടിമറിയിൽ ആസാദ് പങ്കെടുത്തു. സൈമൺ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ലാലാ ലജ്പത് റായിയെ മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊന്നതിനു പ്രതികാരമായും ഭഗത് സിംഗും സുഖദേവും GP സാൻഡേഴ്സണിനെ വധിച്ചതിനും 1929 വൈസ്രോയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും 1929 ഏപ്രിൽ 28 ഭഗത് സിംഗും ഭട്കേശ്വർ ദത്തും പാർലമെന്റിൽ ബോംബ് എറിഞ്ഞതിന് പിന്നിലും ധീരദേശാഭിമാനിയായ ആസാദിന്റെ പേരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗത് സിംഗ് ആസാദിനെ മാനസഗുരുവായി കണ്ടിരുന്നു. കക്കോരിയിലെ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഝാൻസിയിലെ വനത്തിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒളിക്കുകയും ആ ഗ്രാമത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്തുകയും ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുവാനും ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റായി ആസാദ് മാറി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ 30,000 രൂപ ആസാദിന്റെ തലയ്ക്ക് വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. കയ്യിലും കാലിലും വിലങ്ങിട്ട് ഒരു അടിമയെപ്പോലെ തെരുവുകൾ കൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാരാൽ നടത്തപ്പെടുക എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും 8 തിരയുള്ള തോക്കും 8 അധിക തിരകളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യം വന്നാൽ അതിൽ 15 ശത്രുവിനും അതിൽ ഒരെണ്ണം അദ്ദേഹത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. 1931 ഫെബ്രുവരി 27 സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ ഒറ്റുമൂലം ആൽഫ്രഡ് പാർക്കിൽ വെച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആസാദിനെ വളഞ്ഞു. എന്നാൽ മരണം മുന്നിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചെറുചിരിയോടെ മീശ പിരിച്ച് പിസ്റ്റൾ റീലോഡ് ചെയ്തു 15 ബുള്ളറ്റും ശത്രുവിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചു. 3 പോലീസുകാർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. 16ാം ബുള്ളറ്റ് തന്റെ തലയ്ക്ക് ഉന്നം വെച്ചു. ആസാദ് ഉപയോഗിച്ച കോൾട്ട് പിസ്റ്റൾ ഇന്നും ഉണ്ട് അലഹബാദ് മ്യൂസിയത്തിൽ.
ആസാദ് എന്ന ഭാരതപുത്രനും കവചമായി നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾ വെടിയുണ്ട ഏറ്റ മുറിവുകളിൽ ജനങ്ങൾ സിന്ദൂരവും മഞ്ഞളും തേച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ചോര വീണ മണ്ണുപോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ ഭയം ഉളവാക്കി. ആ യുവസിംഹം മരിച്ചു വീണ ആൽഫ്രഡ് പാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആസാദ് പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ മൺതൈ പോലും ധീരമായി പറയുന്നുണ്ടാവും, എന്റെ പേര് ആസാദ്, അച്ഛന്റെ പേര് സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്റെ അമ്മ ഭാരതാംബ, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് കി ജയ്, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ, ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു രേഖാചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഭാരതം അതിൻ്റെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരെയും മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്കായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ് ചാണക്യൻ അഥവാ കൗടില്യൻ. കുടല എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളായത് കാരണം അദ്ദേഹം കൗടില്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ചണക ദേശവാസിയായത് കാരണം അദ്ദേഹം ചാണക്യൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നായിരുന്നു. BC 370 ആണ്ടിൽ, ഏകദേശം കലിയുഗം 4752 അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ബീഹാറിലെ മഗധ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം തക്ഷശിലയിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. BC 283 അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 87ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത്. അദ്ദേഹം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപക രാജാവല്ല, സ്ഥാപക പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് സ്ഥാപക രാജാവ്. ആ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപക രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനായിരുന്നു. പക്ഷേ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക, മാനസിക, സൈനിക പിന്തുണയും നൽകിയത് കൗടില്യനായിരുന്നു, ചാണക്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനോടൊപ്പം തന്നെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാണക്യനാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കർത്താവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്: അർത്ഥശാസ്ത്രം, നീതിസാരം, ചാണക്യ നീതി. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തപ്പെടണം, രാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം, ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താവ് എങ്ങനെയാവണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണനിർവഹണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ 3 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക രാഷ്ട്രമീമാംസയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുകുലം ഉള്ള
തക്ഷശിലയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലോട്ട് ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറ്റി കുത്തി, ഒരു പുല്ലിന്റെ കുറ്റി കുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കുറ്റി പറിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സംഭാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീ ഒരു ഗ്ലാസ് സംഭാരം കൊടുത്തു. കുറച്ച് സംഭാരം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സംഭാരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഈ കാലിൽ കുത്തിയ പുല്ലിന്റെ കുറ്റിയുടെ ചോട്ടില് കോരോണ്ടും തോണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഈ സംഭാരത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിച്ചു. അപ്പോ ഈ കണ്ടുനിന്ന സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭാരം ഒഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ കാലിൽ ഈ കുറ്റി ഞാൻ പറിച്ചു കളഞ്ഞു. എങ്കിലും അടുത്ത മഴ പെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിട്ടുമ്പോഴോ ഈ കുറ്റി തളർത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആ കുറ്റിയെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സംഭാരം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉറുമ്പ് വരും. ഉറുമ്പ് ഈ കുറ്റിയെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും, പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും. ഈ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പോലെ രാജ്യത്ത് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് നാം കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളായാലും അവയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ഈ കാശ്മീർ പോലുള്ള ഇഷ്യൂ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാണക്യൻ ചെയ്തതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ചാണക്യനെ രാഷ്ട്ര ഉപദേശിയായിട്ട് അന്നത്തെ മഗധയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള നന്ദൻ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈനികനെ ചാണക്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ചാണക്യന് കത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ചാണക്യൻ വായിച്ചു നോക്കുന്നു. ചാണക്യൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിന്നീട് വരാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സൈനികനെ വിട്ടാക്കി. ചാണക്യന്റെ ഗുരുകുലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മഗധയിലേക്ക് നടന്നുപോയി. അങ്ങനെ നടന്ന് മഗധയിലെത്തി വളരെ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായിട്ടാണ് എത്തിയത്. കോട്ടവാതിക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാവൽക്കാരൻ തടഞ്ഞു. എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ രാജാവിനെ കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ഉപദേശകനായിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നൊന്നും ഈ കാവൽക്കാരനോട് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നാലാണ് ഞാൻ വിട്ടാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്, എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സൈനികൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ രാജാവിനെ പോയി കാണുമ്പോൾ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദാനം തരും. ആ ദാനം തരുന്നതിൽ പകുതി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ചാണക്യൻ സമ്മതിച്ചു. ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജാവിനെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പകുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കോട്ടവാതിക്കൽ കടന്നു. അങ്ങനെ കൊട്ടാരവാതിക്കലെത്തി. കൊട്ടാരവാതിക്കലും ഇതേപോലെ ഒരു ഭടൻ ഈ ചാണക്യനെ തടഞ്ഞു. ചാണക്യനെ തടഞ്ഞപ്പോൾ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സ്വർണ്ണ നാണയം തരാണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ രാജാവ് അവിടെ പോയി എനിക്ക് വല്ല തരുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ടുപേരേക്കും ബ്രൈബിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാണക്യൻ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ചാണക്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നന്ദരാജാവിനെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദരിദ്രവാസിയെ പോലെയാണ്, വളരെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മഗധയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രരാക്ഷസനായിരുന്നു. മുദ്രരാക്ഷസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയിരിക്കണം, എന്താ വിളിപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മുദ്രരാക്ഷസനും ആകെ വിഷമായി, എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ച കുറച്ച് സ്വർണ്ണാണോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടാണ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാധ്യത ഒഴിവായില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 40 ചാട്ടവാറടിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് ഞെട്ടി, 40 ചാട്ടവാറടി, എന്തിനാ ചാട്ടവാറടി? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നെ 2 കാവൽക്കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അവര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, രാജാവിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുമോ അതിന്റെ പകുതി കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഈ കാവൽക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി
കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ 40 ചാട്ടവാറടികൾ പകുതി വീതമായിട്ട് 2 കാവൽക്കാർക്കും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടിയിട്ട് രാജാവിന് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായി തോന്നിയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവ് ഈ ചാണക്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകനായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ ചില സൂചനകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചില ഡയറക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം ചാണക്യന് വേണമെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്തോ രഥപ്പുറത്തോ വേണമെങ്കിൽ വരാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ആ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, ജനങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാണക്യൻ നടന്നു പോയത്. അതേപോലെ തന്നെ നോക്കൂ, 2 കോട്ടവാതിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചാണക്യനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാതെ തന്നെ രാജാവ് ഉപദേശിയായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവൽക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് വിട്ടാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള കാവൽക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ഭരണകർത്താക്കള് എടുക്കേണ്ട ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണ സഹിതം ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും നീതിസാരത്തിലും ചാണക്യനീതിയിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഭരണകർത്താക്കളെ എങ്ങനെ ഭരിക്കണം, രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, രാഷ്ട്രസങ്കല്പം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലും ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ചുമതലകൾ എന്താണ്, ആ ചുമതലകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചാണക്യൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം. അപ്പോ ഇതേപോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം വലുതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ചാണക്യനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചാണക്യ ദർശനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു നെയ്ത്തിരി വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ. ഈ നെയ്ത്തിരി വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, പ്രകാശത്തിന്റെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു നെയ്ത്തിരി വെളിച്ചമായി തീർന്ന് കൂടുതൽ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പകർത്തട്ടെ. ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയക്ക്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണത്തിന്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുത്ത് പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. இன்றைக்கு நாம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி பேசப் போகிறேன். நம் சுதந்திரத்துக்காக பல பேர் தன் உயிரையும் தியாகம் செய்தார்கள். அதில் ஒருவர் தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். வானம் பொழிகிறது, பூமி விடுகிறது, உனக்கேன் கொடுக்க வேண்டும் கிஸ்தி, எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா, ஏற்றம் எடுத்தாயா, நீர்ப்பாய்ச்சி நெடுவில் நிறை கண்டாயா, நாட்டு நட்டாயா, களை பறித்தாயா, கலைநிவாளுக்கு கஞ்சி கலையும் சுமந்தாயா, அங்கு கொஞ்சம் விளையாடு வெண்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்து கொடுத்தாயா, அல்லது நீ மாமனா மச்சானா மானம் கெட்டவனும் என்று ஆங்கிலேய கலெக்டரான ஜாக்சன் டெரேவை எடுத்து கேட்ட மன்னர் தான் எங்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆவார். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தமிழகத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சி எடுத்து போராடிய 18ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த மன்னர் ஆவார். 1760ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 ஆறுமுகத்தம்மாள் மற்றும் திக்கவிஜய் கட்டபொம்மன் ஆகிய தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தவர் இவர். 1790 பிப்ரவரி 2 அன்று 47வது பாளையக்காரராக இவர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அப்போது அவருக்கு வயது வெறும் 30 ஆகும். கொம்பனியர்கள் தன் ஆட்சியை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காக வரி வசூலிக்க முடிவு செய்தனர். நெல்லை மாவட்டத்தில் மேக்ஸ்வெல் என்பவர் வரி வசூலிக்க பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். ஆனால் மேக்ஸ்வெல்லால் நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கும் பாஞ்சாலக்குறிச்சி பாளையத்தாரரான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் வரி வசூலிக்க முடியவில்லை. அதனால் ஆலந்துறை ஆங்கில படைத்தளபதி ஒரு பெரும் படையுடன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனிடம் போர் தொடுக்க வந்தார். போர் 1 வருடம் தொடர்ந்தது.
அது ஒரு மிகவும் கடினமான போர். இறுதியில் ஆலந்துரை தோற்றுவிட்டு ஓடிவிட்டார். அப்போது நெல்லை மாவட்ட கலெக்டராக இருந்த ஜாக்சன் துரை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை சந்திக்க விரும்பினார். அது மட்டுமின்றி அவரை ஏமாற்றவும் விரும்பினார். அதனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பல இடங்களுக்கு வர சொல்லி அவரை பார்க்க அலைக்கழித்து விட்டார். இறுதியில் இருவரும் ராமநாதபுரத்தில் சந்தித்தனர். ஜாக்சன் துரை தன் தண்டத்தினால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை சிறைப்பிடிக்க விரும்பினார். ஆனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அதை முறியடித்து திரும்பியும் பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டைக்கே சென்று விட்டார். செப்டம்பர் 9, 1799 ஆங்கிலேயர்களால் பாஞ்சாலக்குறிச்சி கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது. அதே வருடம் அக்டோபர் 1 வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் புதுக்கோட்டை மன்னர் விஜயரகுநாத தொண்டைமானால் கைது செய்யப்பட்டு கும்புனியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அதே மாதம் அக்டோபர் 16 வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆங்கில தளபதி பேனர்மேன் ஆணைப்படி தூக்கிலிடப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். ஆரம்ப காலத்திலேயே ஆங்கிலேயர்களை எடுத்து போராடிய மன்னராக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இன்றளவும் அரசாங்கத்தினால் மற்றும் மக்களால் கருதப்படுகிறார். அது மட்டுமின்றி அவர் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் போற்றும் வகையில் இன்றளவும் அவருக்கு நினைவு சின்னங்கள் எழுப்பி வருகிறது. அவர் வாழ்க்கை வரலாறு பிற திரைப்படங்களாகவும் நாடகங்களாகவும் எடுக்கப்படுகிறது. போல பல தலைவர்கள் நம் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டு மற்றும் தன் உயிரை தியாகம் செய்து நம்மளுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தார்கள். இந்த சுதந்திரத்தை நான் பாதுகாப்பேன் என்று சபதம் எடுத்துக்கொள்கிறேன். என்னை போல பிற மாணவர்களும் மக்களும் இதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த். നമസ്കാരം. അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കാൽച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്യവിഹാസത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന സുവർണ ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു. ഈ സുദിനത്തിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാണിനി മഹർഷിയുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും സംഭാവനകളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാചീന ഗാന്ധാര ദേശത്ത് BC 5-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് പാണിനി മഹർഷി. വൈജ്ഞാനിക സമ്പത്തിന് മാനവരാശി ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളിൽ എന്തുകൊണ്ടും മുൻപന്തിയിലാണ് പാണിനി മഹർഷിയുടെ സ്ഥാനം. സിന്ധു നദീ തീരത്ത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ റാവൽപിണ്ടിക്കും പേഷ്വാറിനും ഇടയിലായി അറ്റോക് ജില്ലയിലെ ഷാലാതുര പട്ടണത്തിലാണ് പാണിനി മഹർഷിയുടെ ജനനം. പാണിനി എന്ന പേരിന് പാണിനൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അച്ഛൻ്റെ പേര് പാണിന എന്നും അമ്മയുടെ പേര് ദാക്ഷി എന്നും ആയിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പാണിനി മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പാണിനി മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമേതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൃതികളിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പാണിനിയുടെ രചനകളിൽ ബ്രഹ്മചാരിമാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. ഇത് ബുദ്ധമത വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണിനി മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്നത് ശ്രീബുദ്ധന് ശേഷമാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മറുവാദമുയരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിനു മുൻപ് തന്നെ ജൈന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പാണിനി മഹർഷി സൂചിപ്പിച്ചത് ജൈനമതത്തിലെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാമെന്നുമാണ്. ദേവഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിന് വ്യാകരണപരമായ ശാസ്ത്രീയഘടന ആവിഷ്കരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക വഴി ഏതൊരു അറിവും ആർജിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബുദ്ധിപരമായ അച്ചടക്കം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി കൂടിയാണ് പാണിനി മഹർഷി പകർന്നു നൽകിയത്. ഏതു വിഷയം പഠനവിധേയമാക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതവും ഘട്ടം ഘട്ടവുമായ രീതികളിലേക്ക് പാണിനി മഹർഷി വ്യാകരണ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഉച്ചാരണശാസ്ത്രത്തിലും സ്വരവിജ്ഞാനത്തിലും ശബ്ദരൂപജ്ഞാനത്തിലും സമഗ്രത നിറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകിയത് പാണിനി മഹർഷിയാണ്. പാണിനി സൂക്തങ്ങളിലൂടെ
സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിച്ചു. ഗവേഷക ബുദ്ധിയോടെ രചിച്ച അഷ്ടധ്യായിയാണ് പാണിനി മഹർഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കൃത വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം. 8 അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് അഷ്ടധ്യായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതീയരുടെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രചിന്ത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാണിനിയുടെ അഷ്ടധ്യായിയിലാണ്. പാശ്ചാത്യരടക്കം ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാകരണ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അഷ്ടധ്യായി. പാണിനീയം എന്ന പേരിലും ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിലെ 1ാം കിട ഭാഷാശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഈ കൃതി സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ വികാസ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പാഠവും വൈദിക യുഗത്തിൽ നിന്ന് ക്ലാസിക്കൽ യുഗത്തിലേക്ക് ആ ഭാഷയുടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഉപകരണവും ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ എളുപ്പമാവും വിധം പരമാവധി കാച്ചിക്കുറുക്കി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 4000ഓളം സൂത്രങ്ങളാണ് ആ അഷ്ടധ്യായിയുടെ ഉള്ളടക്കം. അല്പാക്ഷരങ്ങളിൽ സൂത്രങ്ങളെ നിബന്ധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹർഷി ഒരു സാങ്കേതിക ഭാഷ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയ്ക്ക് പാണിനി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം ഒരർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനും ഗണിതത്തിനും കൃത്യതയാർന്ന അടിത്തറ ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്ത പണ്ഡിത മനസ്സുകളിൽ ഉണർത്തി. അടുക്കവും ചിട്ടയുമുള്ള വിഷയവിഭജന ക്രമമാണ് പാണിനീയത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. 1959 ജോൺ ബാക്കസ് നോർമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചത്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാണിനി മഹർഷി പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിലെ ആവർത്തനമാണ് ബാക്കസ് നോർമൽ ഫോം എന്നു കാണാം. പാണിനി മഹർഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ബാക്കസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. പാണിനി മഹർഷിയുടെ ആശയങ്ങൾ ബാക്കസ് സമ്മാനവും പ്രയോഗസാധ്യതയും ഉള്ളതായിരുന്നു. ആധുനിക കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പിന്നിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഭാരതീയരുടെ ചിന്തകളിൽ 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വികസിച്ചു എന്ന സൂചന. പാണിനിയുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും നിഗമനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വിലയിരുത്തലാണ്. ഇതോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.